Hello, good morning, students. Again, we are on the unit number 2 and we are starting up with the new topic. ગઈકાલે આપણે ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યો હતો ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ બાય ધ વેરિયસ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. આજે પણ એના જેવો જ ટોપિક છે, ફંડિંગ સપોર્ટ બાય ધ ડેવલપમેન્ટલ બેંક. કાલે ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હતું, આજે ડેવલપમેન્ટલ બેંક તરફથી છે ફંડિંગ સપોર્ટ. ક્લિયર? એની અંદર આપણે મેજર 4 બેંક સ્ટડી કરવાની છે. So, શું કહે છે? ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા હેઝ ડિસાઇડેડ ટુ સપોર્ટ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી થ્રુ ધ સેવરલ મેઝર્સ. These measures are initiated or the intended to offer the various types of the assistance and the facility to the new entrepreneurs. Okay, એ વસ્તુ તો ખબર પડી જ ગઈ છે કે ભાઈ to start a business is very difficult one. It required so many resources. Acquisition of the resources is again tough one. It's not easy task. Most important is to have a finance. Most difficult as well. So સૌથી અઘરું જોવા જાઓ અને અગત્યનું છે તો ફિનાન્સનું અરેન્જમેન્ટ છે. સો ધીઝ આર ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ. આ બધી બેંક છે, ડેવલપમેન્ટલ બેંક, દેટ બેઝિકલી પ્રોવાઈડ ધ ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ to the new entrepreneur as well as provide other non-financial assistance. સો પૈસા તો આપે છે, સિવાયના બીજું નોન મોનેટરી બેનિફિટ્સ પણ આપે છે, નોન મોનેટરી હેલ્પ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે જે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ નવા છે એને. ઇટ ઇન્ક્લુડ ધ ફિનાન્સ, પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓફ ધ રો મટીરિયલ ફ્રોમ ધ વેરિયસ સોર્સિસ. જે આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે ભાઈ ગઈકાલના પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવા હતા કે દેટ પ્રોવાઈડ ધ ફાઇનાન્શિયલ એઝ વેલ એઝ ધ નોન ફાઇનાન્શિયલ આસિસ્ટન્સ ટુ ધ ન્યૂ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. સો અગેન ધીસ પર્ટિક્યુલર બેંક્સ ઓર ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ બેઝિકલી પ્રોવાઈડ ધ આસિસ્ટન્સ ઓર ધ હેલ્પ in acquiring the finance for the procurement of the raw material from the various sources, selection of the factor of input. So they help in acquiring and the selection of the factor of input or the input which are required for the production, main machine material, etc. Clear? Information related to the market, that means the such institute basically undertake the market survey on behalf of the employer in order to impart the knowledge related to the market, to provide the information related to the market and the technology, guidance on the how to establish the enterprise. Again, they provide a support throughout the time for setting up of their own enterprise. So various institutes have been established by the government at the national and the state level to assist the entrepreneurs. Clear? First છે IDBI, Industrial Development Bank of India. શું કહે છે કે this particular bank was established on the 1st of July 1964. It is an autonomous institute working under the area of developing the industrial base and at present act as an apex financial institutions in the field of industrial finance. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સનો મતલબ શું છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ફિનાન્સ જોઈએ, આપણે કેમ હોમ લોન હોય છે, વેહિકલ લોન હોય છે, એવી જ રીતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ હોય છે. દેટ મીન્સ ઇફ યુ વિશ ટુ સેટ અપ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ યુ રિક્વાયર્ડ અ ફિનાન્સ ફોર ધ સેમ, ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર કેસ સચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બેઝિકલી પ્રોવાઈડ ધ લોન્સ એન્ડ ધ સબસિડીઝ એટ અ ડિસ્કાઉન્ટેડ rate. So IDBI was set up in 1964. It is an autonomous body. It means not under the anybody else. એની સિસ્ટર એજન્સીઝ નથી, ઓટોનોમસ બોડી એક પોતાની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બોડી તરીકે એસ્ટાબ્લિશ છે. અને શું મેઇન પર્પઝ છે? ટુ ડેવલપ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેઝ. શું પ્રોવાઈડ કરે છે? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ બોડી, એપેક્સ બોડી. ક્લિયર? The objective of the bank are as follows: the meeting the need of the rapid industrialization for which the new institute with the enlarged financial resources was considered necessary. અત્યારે એમ કહે છે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ એવું કહે છે કે if you wish to develop the economy, if you wish to grow the economy, nations develop કરવું છે, then that particular case go for the industrialization. ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન કરશો તો શું શેની રિક્વાયરમેન્ટ ફર્સ્ટ ઊભી રહેશે? પ્રાઇમ રિક્વાયરમેન્ટ શું ઊભી રહેશે? ફિનાન્સ. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન માટે જે ફિનાન્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ કરવાનું એનો એમ છે. ક્લિયર? કોઓર્ડિનેટિંગ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ ઓલ અધર એજન્સીઝ એન્ગેજ્ડ ઇન ધ પ્રોવાઇડિંગ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ. એના સિવાયની જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ પ્રોવાઈડ કરતા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ અને બેંક છે એના વચ્ચે કોઓર્ડિનેટ કરે છે. ક્લિયર? Functions or the assistance provided by the bank. Project loan.
યોર પ્રોજેક્ટ લોન મીન્સ ધ ઇનિશિયલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે જે કંઈ કરવાનું છે, યુ ડોન્ટ હેવ અ ફિનાન્સ ફોર ધ સેમ, તો તમારા પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ ઓફ પ્રોજેક્ટ જે હશે એ અત્યારે કોણ ફિનાન્સ કરશે? IDBI બેંક. ડાયરેક્ટ સબસ્ક્રિપ્શન ટુ ધ ઇક્વિટી કેપિટલ બોન્ડ્સ એન્ડ ડિબેન્ચર્સ. એનો મતલબ શું છે કે અહીંયા તમે સપોઝ પૈસા લેવા માટે ઇફ યુ વિશ ટુ ગો ફોર અ ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ એન્ડ સિક્યોરિટી, ને વાયા ઇસ્યુ ઓફ ધ શેર્સ એન્ડ સિક્યોરિટી ઇફ યુ વિશ ટુ જનરેટ ધ કેપિટલ, ધેન બેંક વિલ પરચેઝ યોર શેર કેપિટલ અને વિલ પ્રોવાઈડ ધ ફિનાન્સ ફોર ધ સેમ. તો અહીંયા શું કરશે, તમે સપોઝ પૈસા માટે શેર બહાર પાડ્યા છે, બોન્ડ્સ બહાર પાડ્યા છે, ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે, તો બેંક વિલ બાય ધ સેમ એન્ડ પ્રોવાઈડ ધ ફિનાન્સ ફોર ધ સેમ. સોફ્ટ લોન મીન્સ ધ લોન વિચ they provide the loan at a discounted rate, અને એનું બહુ લાંબા ટાઈમ મેથડ એનું પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે, એનો પેબેક પીરિયડ લોંગ હોય છે. એટલો સીડ કેપિટલ સીડ મીન્સ વાવું, બિયારણ, સ્ટાર્ટઅપ કરવું. તો સ્ટાર્ટઅપ કેપિટલ, વેન્ચર કેપિટલ, કોઈ પણ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે તો એના માટે તમને વેન્ચર કેપિટલ આપે છે. મને કોઈક નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ માટે મારી પાસે પૈસા નથી, તો એ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટેના મને પૈસા આપશે. કોર્પોરેશન એન્ડ સ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ fund loan and the equipment finance loan. Technical development fund loan, that means if you wish to upgrade the technology, or if I wish to go for a higher technology, advanced technology મને મારા ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર વસાવી છે, અપગ્રેડ કરવી છે ટેકનોલોજી, એના માટે જે મને પૈસા જોશે તો એના માટે એ ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ ફંડ અને ઇક્વિપમેન્ટ ફિનાન્સ લોન આપશે મને. કારણ અંડર રાઇટિંગ એટલે મારા શેર્સ છે એનું અંડર રાઇટિંગ એ લોકો કરી દેશે. મારા શેર્સ છે એ બજારમાં મારી જગ્યાએ એ લોકો એની પ્રોસેસ કરી અને સબસ્ક્રિપ્શન્સ મગાવી અને પ્રોસેસ કરી દેશે, સેલ કરી દેશે. એટલે offering the guarantee for the loan secured from the banks and the other financial institutions as also for the deferred payment. ગવર્મેન્ટ બેંક સિવાય જો પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ કે અધર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કે કોમર્શિયલ બેંક પાસેથી જો અમારે પૈસા જોઈએ છે, લોન જોઈએ છે, ઇન દેટ પર્ટિક્યુલર કેસ દે બીકમ ધ ગેરેન્ટર. ડિફર્ડ પેમેન્ટ મીન્સ ધ ફ્યુચરમાં એનું પેમેન્ટ કરવાનું છે. ડિસ્કાઉન્ટિંગ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ, એ તો તમને ખબર જ છે, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટિંગ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ. પ્રોવાઇડિંગ ધ એક્સપોર્ટ ક્રેડિટ એન્ડ ધ રીફિનાન્સ. એક્સપોર્ટ ક્રેડિટનો મતલબ શું છે કે તમે જેટલું પણ વધારે એક્સપોર્ટ કરશો એટલા તમારા પોઈન્ટ અહીંયા ક્રેડિટ થશે. ક્લિયર? એટલે સામે પોઈન્ટ ક્યાં રીડિંગ થશે? વન્સ યુ વિલ ઇમ્પોર્ટ. ક્લિયર? સપોઝ હું જ્યુટ બેગ બનાવું છું, તો હું જ્યુટ બેગ જેટલી એક્સપોર્ટ કરીશ એટલા મારા પોઈન્ટ ક્રેડિટ થશે. જ્યુટ બેગ બનાવવા માટેની મારે મશીન્સ છે એ હું ચાઇનાથી મંગાવું છું, ઇમ્પોર્ટ કરું છું. કે તો જ્યારે મારે ઇમ્પોર્ટ ગુડ્સ કરું છું ત્યારે મારે એના ઉપર જે ડ્યુટી પે કરવાની છે એ ડ્યુટી મને સામે એક્સપોર્ટ ડ્યુટીમાં કમ્પેન્સેટ થઈ જશે. કે ઇમ્પોર્ટ કરું ત્યારે મારે 10,000 પે કરવાના છે, મેં એક્સપોર્ટ કર્યું તો મેં કેટલી ડ્યુટી ભેગી કરી છે? 10,000ની. સામે કમ્પેન્સેટ થઈ જશે. એટલે એક્સપોર્ટ ક્રેડિટ તમને આપશે. જેટલું એક્સપોર્ટ કરશો એના ઉપર તમને ક્રેડિટ આપશે. એ તમને ક્યારે સેટ ઓફ થશે એ ક્રેડિટ? જ્યારે તમે ઇમ્પોર્ટ કરશો ત્યારે તમારે પૈસા ચૂકવવા નહીં પડે, ક્રેડિટ સામે સેટ ઓફ થઈ જશે. ક્લિયર? અંડરટેક ધ વેરિયસ promotional activities such as marketing, investment research, techno-economic survey, etc. Apart from the providing the finance તો પ્રોવાઈડ કરે છે, એ સિવાય નોન ફિનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ આ બધી કરે છે બેંક. નેક્સ્ટ છે ICICI બેંક. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્રેડિટ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એ પણ તમારે આ જ રીતના યાદ રાખવાનું છે. બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ EDની અંદર તમારે યાદ જ રાખવાની છે. એટલે મેં પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સમાં તમને ડિટેલમાં જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આપી છે. ખાલી ને ખાલી PPT વાંચી જશો અને લખી નાખશો તો પણ ચાલશે. એટલે ICICI Bank was established on the 1st of January 1955 and was registered under the Companies Act. It has been set up as a limited liability company with the support from the Government of India, the World Bank and the other foreign institutions. Clear? So, એ બેંક છે 1955માં સેટઅપ થઈ એઝ અ લિમિટેડ લાયબિલિટી કંપની તરીકે. ક્લિયર? અને એનું રજિસ્ટ્રેશન શેમાં થયું છે? કંપનીઝ એક્ટ 1956માં. ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ કોર્પોરેશન્સ ટુ પ્રોવાઈડ ધ લોન. આ બધી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ બેંક છે એટલે મેઇન સપોર્ટ એનો શું હશે? ટુ પ્રોવાઈડ ધ લોન. ક્લિયર? ટુ પ્રોવાઈડ ધ ફિનાન્સ, to provide the loan for the development and the modernization of the private sector industrial unit, to encourage the investment of indigenous or the external capital in the industry, to invite the foreign direct investment in a company, to encourage the private ownership of the industrial concerns.
સો ફંક્શન શું છે? ટુ પ્રોવાઈડ ધ લોંગ ટર્મ એન્ડ ધ મીડિયમ ટર્મ લોન ઇન ધ રૂપીઝ એન્ડ ધ ફોરેન કરન્સી. They provide the long term as well as the medium term finance even in the foreign currency and Indian currency. Clear? To participate in equity capital of the industrial concern. That means here if the company wish to generate the capital via issue of the shares and security, in that particular case bank purchase the share and provide the finance to the company. Underwrite the new issue of the shares and the debentures of the company. કંપનીએ સપોઝ નવા શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે, એનું અંડરરાઇટિંગ એ બેંક કરી દેશે. ક્લિયર? દેન ધ ગેરંટી લોન રેઝડ બાય ધ પ્રાઇવેટ કન્સર્ન્સ ફ્રોમ ધી અધર સોર્સ. પ્રાઇવેટ સેક્ટર્સ પાસેથી લોન્સ લીધી છે, અધર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસેથી, અપાર્ટ ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ક્યાંયથી લોન પરચેસ કરી છે તો એઝ અ ગેરંટર બને છે. ઓલમોસ્ટ સિમિલર ફંક્શન્સ બધામાં આવશે. ક્લિયર? To encourage the private industrial investment and by broaden the capital market base. બને એટલું બહારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ લઈ આવશે જેથી કરીને માર્કેટની અંદર કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધશે, એટલે સર્કલ મીન્સ જે ફ્લો સાયકલ છે કેપિટલ જનરેશન્સ છે એ ફાસ્ટ થશે, કેપિટલ સર્ક્યુલેશન્સ ફાસ્ટ થશે. સો ઇટ વિલ એપ્રિશિએટ ધ વેલ્યુ ઓફ કેપિટલ. Provide the managerial, administrative and the technical assistance. Apart from providing the financial assistance, they also provide the administrative and the technical and the managerial assistance. Provide the financial services such as a deferred credit, lease credit, installment sales, venture capital. એટલે કે આનો મતલબ શું છે કે શરૂઆતમાં જે એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવા માટે જે ફિનાન્સ જોતું હોય એ આપે છે, લીઝ ક્રેડિટ આપે છે, એટલે કે તમને કોઈ પણ વસ્તુ તમે એના ઉપર લીઝ કરો અને એના ઉપર તમને લીઝ ફિનાન્સ આપે છે. ડિફર્ડ ક્રેડિટનો મતલબ શું થાય છે કે તમારો પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, વન્સ યુ આર સ્ટાર્ટ અર્નિંગ ધ પ્રોફિટ, પછી તમારે એક ફ્યુચરમાં એનું પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે. બધી જ ફેસિલિટીઝ એ લોકો આપે છે એન્ટરપ્રિન્યોર્સને. થર્ડ છે IFCI, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. આ બધી તમારા PPRની અંદર પણ લખવાની વાત કરી હતી આપણે, જ્યારે તમે લોકોએ વાત કરી હતી સબસિડીઝ અને લોન, ત્યારે સરે તમને 10 યર્સનું રીપેમેન્ટ શેડ્યુલ કરાવ્યું છે. ક્લિયર? તો આ બધી જ લોન તમે ક્યાંથી લીધેલી હશે? કોઈક ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાંથી, એ તમે મેન્શન કરી છે ને. સો એઝ એન એન્ટરપ્રિન્યોર ફોર સ્ટાર્ટિંગ અપ ઓફ ધ બિઝનેસ તમારી પાસે 100% ક્યારેય ઓનરશિપ કેપિટલ હોવાની નથી. સો વોટ એવર ધી બોરોડ કેપિટલ યુ રિક્વાયર્ડ, that you will obtain from the government financial institutions, so that you receive the benefit of generating the low cost finance. તમને નાણાં ઊભા કરવાની કોસ્ટ કેવી પડશે? બને એટલી ઓછી. IFCI was established on the July 1st, 1948 under the Act of the Parliament to provide the long-term finance to the large-scale industry of the country. Clear? સો આના પહેલાંની ICICI બેંક એ કેવી લોંગ અને મીડિયમ ટર્મ ફિનાન્સ પ્રોવાઈડ કરતું હતું. આ બેંક છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ કોર્પોરેશન, ઇટ પ્રોવાઈડ ધ લોંગ ટર્મ કેપિટલ. ઇટ વોઝ India's first development bank considered as a public limited company. Object શું છે? It was set up with the object of providing the medium and the long term loan to the industries. Its role is that of a gap filler, as it is expected to supplement the existing channel of industrial finance. સો ગેપ ફિલરનો મતલબ શું છે કે ભાઈ રિક્વાયર્ડ કેપિટલ અત્યારે કેટલી છે અને અવેલેબલ કેપિટલ કેટલી છે, એ રિક્વાયર્ડ કેપિટલ અને અવેલેબલ કેપિટલ વચ્ચેનો જે ગેપ ફિલઅપ કરવાની વાત છે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા બેઝિકલી પ્રોવાઈડ ધ લોંગ ટર્મ એઝ વેલ એઝ ધ શોર્ટ ટર્મ મીડિયમ ટર્મ લોન ફિનાન્સ ટુ ધ ન્યૂ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. સો ફંક્શન શું કહેવામાં આવે છે કે IFCI provide the risk capital assistance to the new entrepreneurs. Risk capital assistance to new entrepreneur matlab certain projects are like that. You don't know whether the project turns into the fruitful projects or not. So risk capital, market uncertainty છે, એમાં ગવર્મેન્ટ પોલિસી અનસર્ટિનિટી છે, એ બધી વસ્તુ વોલાટાઇલ છે, એની વચ્ચે આ બિઝનેસ ચાલે છે. સો યુ ડોન્ટ નો વેધર યુ આર એબલ ટુ રન ધ બિઝનેસ સક્સેસફુલી ઓર નોટ. તો ત્યારે આ રિસ્ક કેપિટલ આપવામાં આવે છે. રિસ્ક કેપિટલ તમને
પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ગ્રાન્ટિંગ ઓફ ધ લોન એન્ડ ધ એડવાન્સીસ ઓર બોથ રૂપીઝ ઇન ધ ફોરેન કરન્સીઝ રીપેબલ વિધિન ધ 25 યર્સ, 25 વર્ષ સુધીની લોન તમને એક્સટેન્ડ કરી દેશે. ક્લિયર? સબસ્ક્રાઇબિંગ ધ ડિબેન્ચર ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ, સેમ આપણે વાત કરીએ એવી જ રીતના ત્રણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આપણે સેમ જ વાત કરી કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટને પૈસાની જરૂર હશે ને ઇફ દે જનરેટ ધ કેપિટલ ફ્રોમ ધ માર્કેટ, તો અહીંયા શેર્સની જે ઇસ્યુ કરશે એ બેંક ખુદ ખરીદી લેશે. અંડરરાઇટિંગ ઇસ્યુઝ ઓફ ધ સ્ટોક શેર્સ ડિબેન્ચર ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ, ગિવિંગ ધ સિક્યોરિટી ફોર ધ લોન્સ રેઝ બાય ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્ન્સ ઇન ધ ઓપન માર્કેટ. સો જ્યારે પણ લોન લેવાની હશે ત્યારે એ લોકો સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરશે. સેમ આગળના જે બધા ફંક્શન્સ છે એ કોમન જ છે. ક્લો ગેરંટીંગ ધ ડિફર્ડ પેમેન્ટ્સ ટુ ધ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ધ કેપિટલ ગુડ્સ, જે તમારે કેપિટલ ગુડ્સનો મતલબ શું છે? સપોઝ મેં વાત કરી હોય કે મશીન્સ ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ કરવું છે, તો મશીન હું ઇમ્પોર્ટ કરું છું તો એના ઉપર મને લોન આપે છે. ડિફર્ડ પેમેન્ટ એટલે કે મશીન્સ હું મંગાવી લઉં, વન્સ આઈ સ્ટાર્ટ વિથ ધ પ્રોડક્શન્સ એન્ડ સ્ટાર્ટ અર્નિંગ ધ પ્રોફિટ, મારે એ પેમેન્ટ ગવર્મેન્ટને કરવાનું છે, તો ગવર્મેન્ટ મને મશીન્સ લેવા માટે અત્યારે લોન કરશે. ગેરંટીંગ ધ ડિફરન્ટ પેમેન્ટ ફોર ધ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ધ કેપિટલ ગુડ્સ, કેપિટલ ગુડ્સનું ઇમ્પોર્ટ કરવું છે તો મને પેમેન્ટ આપશે અને દેટ આઈ નીડ ટુ પે ઇન ધ ફ્યુચર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ફોર્થ છે SIDBI, સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. It was set up by the Government of India in the April 1990 as an apex institute for the promotion, financing and the development of the SSI units in the country. It coordinates the functions of the existing institutes engaged in the similar activity. It has been set up as a wholly owned subsidiary of the SIDBI with an authorized capital of 250 crore which can be raised up to 1000 crore. It started its operations with the effect from the April 2, 1990 through its 25 offices located in the different parts of India. So IDBI છે જે પહેલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોઈ હતી એની સિસ્ટર કન્સર્ન્સ, ક્લિયર, એની સબસિડીઝ, એની સબસિડરી કંપની. Now the functions. To refinance the loan and advances extended by the commercial banks and the other leading institutions and also to provide them resources. એટલે એક્સપ્લેન નથી કરતી કારણ કે ઓલરેડી બધું રિપીટ થાય છે, બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ફંક્શન્સ ઓલમોસ્ટ સેમ છે. To discount and rediscount the bill arising from the sale of a machinery manufactured by the small industries, that is bill of exchange, discounting bill. To initiate the process of modernization and the technical upgradation of the existing unit. To give a direct assistance and the refinance loan extended by the primary leading institutions for financing of the export of the product manufactured by SSI. To facilitate the marketing of the product of the SSI in the India as well as in the abroad. To provide the special assistance to the labor intensive industries to enable them to provide for the more employment. Yes, એનો મતલબ શું છે? લેબર ઇન્ટેન્સિવ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જ્યાં લેબર રિક્વાયરમેન્ટ વધારે છે, મશીનથી કામ નથી થતું પણ લેબરથી વધારે કામ થાય છે, તો એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટને વધારે લોકો પ્રમોટ કરે છે કારણ કે જેટલા લેબર્સ વધારે ત્યાં હાયર કરશે એટલું એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન્સ વધશે અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેશિયો ઘટશે. So hereby we have completed with the topic that ફંડિંગ બાય ડેવલપમેન્ટલ બેંક. એની અંદર આપણે 4 બેંક જોઈ લીધી. ક્લિયર? ફંડિંગ બાય ડેવલપમેન્ટ બેંકની અંદર 4 બેંક જોઈ. દેટ બેંક બેઝિકલી પ્રોવાઈડ ધ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ એન્ડ ધ લોંગ ટર્મ એન્ડ મીડિયમ ટર્મ ફાઇનાન્શિયલ લોન ટુ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ. So hereby we are completing our today's topic. આવતીકાલે જ્યારે નેક્સ્ટ હવે જ્યારે નેક્સ્ટ વીકમાં નેક્સ્ટ સેશન આવશે ત્યારે 2 ટોપિક આપણા બાકી છે એ આપણે લેશું. એક ટોપિક છે સપોર્ટ ફ્રોમ ધ સ્ટેટ લેવલ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ અને સેકન્ડ છે સપોર્ટ ફ્રોમ ધ પબ્લિક સેક્ટર બેંક. આ બંને વસ્તુઓ આપણે પછી લેશું. એઝ આઈ સેડ ઇવન અર્લિયર, આ બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેમ મેં પીપીટીમાં તમને લખાવી છે એ જ રીતના એ જ ફોર્મેટમાં ફાઇનલ એક્ઝામમાં લખી આવજો. આ ચેપ્ટર બને તો પીપીટી થ્રુ જ તમે કરજો. આ સબ્જેક્ટ વધારે પડતો પીપીટી થ્રુ તમે રીડ કરજો, પીપીટીના વિડીયો સાંભળજો, પોઈન્ટ્સ પીપીટીમાંથી પાકા કરજો અને જે વસ્તુ તમને એક્સપ્લેન કરી છે ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ થિંગ્સ
ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સેપ્ટ એન્ડ ધેન ટ્રાય ટુ નરેટ ધ કન્સેપ્ટ ઇન યોર ઓન મેનર. આ બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ તો એવી છે જેટલા ખાલી પોઈન્ટ્સ છે એ જ મેં અલગ રીતના બાયફોકેટ કરેલા છે અને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે એને ખાલી પોઈન્ટ્સમાં લખ્યા છે. પણ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સની અંદર આવી રીતના ફંક્શન્સ આપ્યું છે, એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ડેટ આપી છે, આ જે બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જે તમારે એમનેમ જ યાદ જ રાખવાની છે કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ક્યારે એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે અને કયા પર્પઝથી એસ્ટાબ્લિશ થઈ છે એ મેં આમાં ડિટેલથી જ આપી દીધી છે. એટલે તમે આમાંથી વાંચીને ફાઇનલ એક્ઝામ્સમાં લખતા આવજો. ક્લિયર? થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર સેશન.